وسخر الجبال يا الله من عليه الصلاة والسلام إلى يوم الجمعة 12 يريد ساعة يا جمعة كان أسرع ولد ساعة نوال رسول صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسلم عند مسلم يقنم يسأل الله عز وجل شيئا الله تبارك وتعالى يهون النقر يلمنا الله أن يتمتنا أيقنم بزي بجمعة كانوس إلا أتاه الله عز وجل الله يلمنون بشد ونجال رسول صلى الله عليه وسلم فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر رسول صلى الله عليه وسلم منالو كعصر بوالا يمترشوا ساعة لي فلقواتالو رسول صلى الله عليه وسلم በዚህ ጁምዓና በቀጣዩ ጁምዓ መካከል ያለው ወንጀል ይማርለታል ሲባል እዚህ ጋር የተፈለገው ትናንሽ የሆኑ ኃጢአቶቹ ወንጀሎቹ ናቸው የሚማሩለት ማለት ነው። ለዚህም እንደ ማስረጃ የምንጠቀመው ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሉ ነበረ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أمست أوقات الصلاة جمعة اسك جمعة درس ورمضان إلى رمضان رمضان اسك رمضان بلو مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ትላልቅ ኃጢአት ትላልቅ ወንጀሎች ሰውየውን ከራቀ ትላልቅ ወንጀሎችን ከተጠነቀቀ ትናንሽ ኃጢአቶችን ያብሱለታል ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيما رواه مسلم يصلوا في هذا اليوم በዚህ ቀን ላይ በዚህ በጁምዓ ቀን ከሚወደዱና ሱና ከሚሆኑ ነገራቶች ውስጥ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ عليه الصلاة والسلام ላይ ሰላትን ማብዛት الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله تبارك وتعالى بالله فكار يزاري خطباتشن ملكت ميونو فضائل وأحكام يوم الجمعة الجمعة كان ترفاتوش درجاتشنا عندهم يجمعة كان أحكاموش بينوش يمن ملكة باتر ميونو بإذن الله تبارك وتعالى مالتنا النبي تعوضو كتاتشن الله تبارك وتعالى ቀናቶችን ከቀናቶች ያበላልጣል ወራቶችንም ከወራቶች ያበላልጣል እንዲሁም ፍጥረታቶችንም ከፍጥረታቶቹ እርስ በእርሳቸው ያበላልጣል ማለት ነው ወረቡከ يخلق ما يشاء ويختار ጌታ አላህ ተባረከ ወተዓላ የፈለገውን ይፈጥራል የፈለገውን ይመርጣል የፈለገውን ያበልጣል ይሄ አላህ ተባረከ ወተዓላ ችሎታና የአላህ ተባረከ ወተዓላ ጥበብ ነው ማለት ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ካበለጣቸው ቀናቶች ውስጥ አላህ ተባረከ ወተዓላ ከመረጣቸው ቀናቶች ውስጥ يوم الجمعة يا جمعة كان نو مالتنا يوم الجمعة يا جمعة كان كسامنتات كانت تشست بلاجي هنا وكان نو مالتنا أبو هريرة من يستألف حديث رسول صلى الله عليه وسلم إلى خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة تايك التشبت كان هلو بلاجي هنا وكان مالت يا جمعة كان نو الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم بجمعة كان وستنو آدم عليه السلام يتفترت وفيه أدخل الجنة جنة استم يقبت آدم عليه السلام بجمعة كانو وفيه أخرج منها كجنة ميوتوت بجمعة كانو ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رسول صلى الله عليه وسلم إلى له تنسائم الجمعة كان بيون نجي أتكمم حديثنا الإمام مسلم رحمه الله صحيحة شولي زقبوت المالتنا عندهم يجمعة كان هاتياتوش وانجلوش يميتابسبتي هنا كأنه سلمان الفارسي رضي الله عنه بميسر الفوت حديث رسول صلى الله عليه وسلم إلى من اغتسل يوم الجمعة وتطهر يجمع كان يتتبى عندهم يتزداد بما استطاع من طهر بچالو يترانا عندهم يتزدى يونسو ثم ادهن أو مس من طيب وكزيان بالا يتكبى ويمدمو شتون ينكا يونسو شتون يتكبى يونسو ثم راح فلم يفرق بين اثنين كزيان ود جمعة ود مسجد متى بولا سوش مكاكل اللي فصلى ما كتب له كزيان لرسو الله يزافلتن يسجد ثم إذا خرج الإمام أنصت كزيان إمامو ودا خطبة بودا ما رقبت من بلاي بودا ساعة زم يالسو غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري لذي سو بعلبت جمعنا بكتا جمعة مكاكل اللوانجل يمار اللتال لرسول صلى الله عليه وسلم بزي جمعنا بكتا جمعة مكاكل اللوانجل يمار اللتال سيبال إزيقا يتفلقوا ትናንሽ የሆኑ ኃጢአቶቹ ወንጀሎቹ ናቸው የሚማሩለት ማለት ነው ለዚህም እንደ ማስረጃ የምንጠቀመው ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሉ ነበረ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة أمست أوقات الصلاة جمعة اسك جمعة درس ورمضان إلى رمضان
ረመዳንም እስከ ረመዳን ባለው ሙከፊራቱን ማ በይነሁነ ኢዘ ጅቱኒበል ከባኢር ትላልቅ ኃጢአት ትላልቅ ወንጀሎች ሰውየውን ከራቀ ትላልቅ ወንጀሎችን ከተጠነቀቀ ትናንሽ ኃጢአቶችን ያብሱለታል ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊማ ረዋሁ ሙስሊም አልኢማም ሙስሊም ሰሒሓቸው ላይ በዘገቡት ሐዲስ። እንዲሁም ከዚህ ከጁምዓ ቀን ትሩፋትና እንዲሁም ታላቅነት ደረጃዎች ውስጥ በዚህ በጁምዓ ቀን ውስጥ ሰዓቱል ኢጃባ አለች። አላህ ተባረከ ወተዓላ ተለምኖባት የለማኝን ዱዓ የማይመልስበት ዱዓን መርሐባ የሚልበት አዎንታዊ ምላሽ የሚሰጥበት የሆነች ሰዓት አለች። በዛች ሰዓት ላይ አንድ ሙስሊም የሆነን ባሪያ ጌታውን አይለምንም አላህ ተባረከ ወተዓላ የለመነውን ቢሰጠው እንጂ። የእውቀት ባለቤቶች የኢስላም ሊቃውንቶች አህሉል ዒልም ረባንዩን ይህች ሰዓት ማነች የት ነች በሚለው ላይ የተለያየ አቋል ቢኖራቸውም ከ40 የሚበልጥ ቀውልም ቢኖራቸውም ነገር ግን ከአስር ሰላት በኋላ ነችም ተብሏል። በዚህም ላይም የመጣ ሐዲስ አለ ማለት ነው። ጃብር ብን ዓብድላህ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ሐዲስ አልኢማም አቡ ዳውድ ወከዛሊከ ነሳኢ ሐሰን በሆነ ሰነድ በተዘገበው የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ የውሙል ጁሙዓቲ 12 ዩሪዱ ሰዓ የጁሙዓ ቀን 12 ሰዓት ነው አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ላ ዩጀዱ ሙስሊሙን አንድ ሙስሊም አይገኝም የስአሉላህ ዐዘ ወጀለ ሸይአ አላህ ተባረከ ወተዓላን የሆነን ነገር እየለመነ አላህን እየተማጸነ አይገኝም በዚህ በጁምዓ ቀን ውስጥ ኢላ አታሁ አላሁ ዐዘ ወጀል አላህ የለመነውን ቢሰጠው እንጂ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈልተሚሱሃ አኺረ ሰዓትን ባዕደል ዐስር ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከዐስር በኋላ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ፈልጓት አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንዲሁም አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተባረከ ወተዓላ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ ኸይሩ የውሚን ጠለዐት ፊህ ሸምሱ የውሙል ጁሙዓ ፀሐይ ከወጣችበት ቀን ሁሉ በላጩ የሆነው ቀን ማለት የጁምዓ ቀን ነው። ፊህ ኹሊቀ አደም ወፊህ ኡድኺለል ጀነተ ወፊህ ኡብጥ አደም በጁምዓ ቀን የተፈጠረው ጀነትም የገባው በጁምዓ ቀን ነው፣ ከጀነትም የወጣው በጁምዓ ቀን ነው። ወፊህ ሰዓቱን ላ ዩዋፊቁሃ ዐብዱን ሙስሊም በጁምዓ ቀን ውስጥ የሆነች ሰዓት አለች አንድ ሙስሊም የሆነን ባሪያ ያችን ሰዓት አያገኛትም ዩሰሊ የሚሰግድ ሲሆን ወይም እየሰገደ አያገኛትም ፈየስአሉላህ ፊሃ ሸይአ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደዛች ሰዓት ላይ የሆነን ነገር አይጠይቅም ኢላ አዕጣሁ ኢያህ ያንን ጥያቄውን አላህ ተባረከ ወተዓላ ቢሰጠው እንጂ። ቃለ አቡ ሁረይረተ ረዲየላሁ ዐንሁ አቡ ሁረይራ ይላሉ ይህን ሐዲስ የዘገቡት ፈለቂቱ ዐብደላህ ብነ ሰላምን ረዲየላሁ ዐንሁ አብዱላህ ብን ሰላምን አገኘሁትና ፈዘከርቱ ለሁ ሃዘል ሐዲስ ይህንን ሐዲስ አወሳሁለት አሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ። ፈቃለ አነ አዕለሙ ቢትልከ ሰዓ እኔ ይህችን ሰዓት አውቃታለሁኝ አለ አብዱላህ ብን ሰላም ረዲየላሁ ዐንሁ። አንድ ባሪያ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለምኖ የለመነውንና የጠየቀውን የማይመልስበት የሚሰጥበት የሆነች የጁምዓ ቀን ውስጥ የምትገኘውን ሰዓት አውቃታለሁኝ አለ አብዱላህ ብን ሰላም ለአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ተባረከ ወተዓላ ዐንሁ። አቡ ሁረይራ ምን አሉ? አኽቢርኒ ቢሃ ወላ ተظኑን እንግዳውስ አትንፈገኝ ንገረኝ አልኩት አሉ። ቃለ ሂየ ባዕደል ዐስር አብዱላህ ብን ሰላም ምን አለ? እርሷ ማለት ከዐስር በኋላ ያለች ሰዓት ነች። ኢላ አን ተግሩበ ሸምስ ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ። ፈቁልቱ ከይፈ ተኩኑ ባዕደል ዐስር ወቀድ ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ዩዋፊቁሃ ዐብዱን ሙስሊሙን ወሁወ ዩሰሊ እንዴት አልኩኝ አሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ። እንዴት ከዐስር በኋላ ትሆናለች? ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ባሪያ የሚሰግድ ሲሆን ያችን ሰዓት አያገኛትም ዱዓውን ቢቀበለው እንጂ ከዐስር ሰላት በኋላ ደግሞ ሶላት የለም። እንዴት ከዐስር በኋላ ትሆናለች ብዬ ጥያቄ ያቀረብኩለት ለአብዱላህ ብን ሰላም። እሱም ምን አለ? አለይሰ ቀድ ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእርግጥም መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላሉምን? መን ጀለሰ መጅሊሰን የንተዚሩ ሰላተ ፈሁወ ፊ ሰላህ የሆነ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ሰላትን የሚጠባበቅ ሲሆን የተቀመጠ እሱ ልክ ሰላት ላይ እንዳለ ነው አላሉምን? አለ አብዱላህ ብን ሰላም ለአቡ ሁረይራ። ቁልቱ በላ እንዴታ አልኩኝ ይላሉ አቡ ሁረይራ። እሱም ምን አለ? ቃለ ሁወ ዛክ እሱ ማለት ያ ነው አለ። ስለዚህ ከዐስር በኋላ ይህቺ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለምነን የለመነውን የሚቀበልብን የሆነች ሰዓት ልትሆን ከዐስር በኋላ ተስፋ ይደረጋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አልኢማም ሙስሊም ሰሒሓቸው ላይ በዘገቡት አቡ ቡርዳ ብን አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ከአባቱ ከአቡ ሙሳ አልአሽዓሪ በሚያስተላልፈው የረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ አነ ሰዓተል ኢጃባ ማ በይነ አን የጅሊሰ አልኢማሙ ኢላ አን ቱቅዳ ሰላህ አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱዓን የሚቀበልባት የጁምዓ ቀን ያለችው የሆነች ቀናት ማ በይነ አን የጅሊሰ አልኢማሙ ኢላ አን ቱቅዳ ሰላህ ኢማሙ ኹጥባ ለማድረግ ሚንበር ላይ ከተቀመጠ ጀምሮ ሰላቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ነው የሚል ከረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተዘግቧል ማለት ነው። ይሄ ምንም እንኳ ብዙ አቋሎች ቢኖሩበት
ራጅሑና ሰዋቡ ወይም ደግሞ አብዛኛው ከማስረጃ አንጻር የሚያደፋው ከአስር በኋላ ነው የሚለው ነው ማለት ነው። ወሚማ ዩሰኑ ፊ ሃዛ ልየውም በዚህ ቀን ላይ በዚህ በጁምዓ ቀን ከሚወደዱና ሱና ከሚሆኑ ነገራቶች ውስጥ ከትረቱ ሰላት ዐለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰላትን ማብዛት ነው። አውስ ብኑ አውስ ረዲየላሁ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ ሚን አፍደሊ አያሚኩም የውሙል ጁምዓ የውሙል ጁምዓ ከቀናቶቻችሁ ሁሉ በላጩ የሆነ ቀን ማለት የጁምዓ ቀን ነው። ፊህ ኹሊቀ አደም ወፊህ ቁቢጠ ወፊህ ነፍኸ በጁምዓ ቀን ውስጥ አደም ተፈጠሩ፣ አደም በጁምዓ ቀንም ውስጥ ተያዙ። ወፊህ ነፍኸቱ በቀንዱ ላይ የሚነፋውም የጁምዓ ቀን ነው። ወፊህ ሰዓቀቱ ድንጋጤውም የሚከሰተው የጁምዓ ቀን ነው። ፈአክፊሩ ዐለየ ሚነ ሰላቲ ፊህ በእኔ ላይ ሰላት ማውረድን በጁምዓ ቀን ውስጥ አብዙ ይላሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈኢነ ሰላተኩም መዕሩደቱን ዐለይ ምክንያቱም የእናንተ ሰላት በእኔ ላይ ይቀርብልኛል አሉ። ፈቃሉ ያ ረሱለላህ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ያሉ ሰሓባዎች ወከይፈ ቱዕረዱ ዐለይከ ሰላቱና ወቀድ አረምተህ በእርግጥም አንተ ሙተህ ሳለ አፈር ለብሰህ አፈር ተንተርሰህ ሳለ እንዴት የእኛ ሰላዋት በአንተ ላይ ይቀርብልሃል ብለው ጥያቄ ያቀረቡ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ኢነላህ ዐዘ ወጀለ ሐረመ ዐለል አርድ አላህ ተባረከ ወተዓላ በምድር ላይ እርም አድርጓል አን ተእኩለ አጅሳድ አልአንቢያኢ ሰለዋቱላሂ ዐለይሂም የነቢያቶችን አካል ምድር እንዳትበላ አላህ ተባረከ ወተዓላ እርም አድርጎባታል። ሐዲቱን አልኢማም አሕመድና ሌሎችም ዘግበውታል። ሰነዱ ሰሒህ ነው። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በጁምዓ ቀን በነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሶላት ማብዛት የተወደደና በላጭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከይፍየቱ ሰላት ዐለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ ዐለመናሁ በነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ የምናወርደው የሰላዋት ይዘቱ ወይም ከይፍያ ሁኔታው የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳስተማሩን ነው የሚሆነው። ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዴት ሰላዋት ማውረድ እንዳለብን አስተምረውናል። ፈነቁል አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ ወዐላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ ዐላ ኢብራሂም ወዐላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ እንዲህ እንድንል አዘውናል። እንዲሁም ሰሓበቱ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች በነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰላት አውርደዋል። ከማ አመረሁም ነቢዩሁም ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዘዛቸው መልኩ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሰለዋት ተብሎ ሰዎች ተሰብስበው አንዱ እየመራ አንዱ እየተቀበለ የሚባለው የሆነው ሰለዋት ፈሃዛ ሚማ የንሃ ዐንሁ ሸሪዓ ይህ ሸሪዓችን ከሚከለክለውና ፈሊጥ ከሆነ መንገድ ውስጥ ነው ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እንወዳለን ቢሉም እንኳ ከሰሓባዎች የበለጠ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አይወዷቸው። ሰሓበቱ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች ተሰብስበው አንዱ እየመራ ሌላኛዎቹ እየተቀበሉ ሰለዋት ያሉበት አንድም ማስረጃ የለም፣ አንድም ዘገባ የለም። ይህንንም ተግባር ከሰሓባዎች ታቢዕዮች፣ አትባዑ ታቢዒን እንዲሁም አልአኢመቱል አርበዓ አራቱ የመዝሀብ መሪዎች አልኢማም አቡ ሐኒፋ ወልኢማም ማሊክ ወሻፊዒ ወአሕመድ ረሒመሁሙላህ አጅመዒን አላህ ይዘንላቸውና ይህን አላስተማሩም አላስተላለፉም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሰላዋቱ ተቀባይነት ይኖረው ዘንድ ለብቻው ለራሱ ነው ሊል የሚገባው። እንዲሁም ደግሞ ሰላዋትን ማብዛት መቻል አለበት። ከማ ቃለ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ ጌታችን አላህ ተባረከ ወተዓላ እናንተ ያመናችሁ አማኞች ሆይ በመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰላዋትን አውርዱ እንዳለው ማለት ነው። ሰላዋት ብሎ ማለት ምን ማለት ነው? ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ማድረግ ማለት ነው። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድ ጌታዬ ሆይ በሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ውዳሴን አውርድ። ወዐላ አሊ ሙሐመድ በነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮች ላይ ውዳሴን አውርድ። ወሃዛ ዱዓኡን ሊነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ ነው። ኢዘን አንዳንድ ሰዎች ሰላዋት እናወርዳለን ብለው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የሚለምኑ አሉ። ይህ ሰላዋት ሳይሆን ሽርክ ነው የሚባለው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዩድዓ ለሁ ወላ ዩድዓ መዐላህ ዱዓ ይደረግላቸዋል እንጂ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ ጋር አይለመኑም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጅ ስጡኝ አይባልም። የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደረሱልኝ አይባልም። ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታመም ያለው አሽሩኝ አይባልም። ይህ ሰላዋት ሳይሆን ይህ በሰላዋት ስም ማጋራትና ባዕድ አምልኮን መፈጸም ነው የሚሆነው። በዚህ ቀን ላይ ከሚወደዱ ከሆኑ ተግባሮች ውስጥ አንደኛው አልኢግቲሳል መታጠብ ነው። የጁምዓ ቀን ከሚወደዱ ተግባራቶች ውስጥ መታጠብ ነው። ሰምረት ብኑ ጁንዱብ ረዲየላሁ ዐንሁ በሚያስተላልፉት ሐዲስ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? መን ተወደአ የውመል ጁሙዓቲ ፈቢሃ ወኒዕመት የጁምዓ ቀን ውዱእ ያደረገ ሰው አማረች አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወመን ኢግተሰለ ፈሁወ አፍደል የታጠበ ሰው ደግሞ በላጭ ነው።
رواه أحمد وغيره ورواته ثقة ይህን ሐዲስ الإمام أحمد እና ሌሎችም ዘግበውታል ሐዲሱን የሚዘግቡት የሆኑ አስተላላፊዎቹ ታማኞች ናቸው ሐዲሱን ኢብኑ ኹዘይማ እና ሌሎችም ያኒ ጤናማ እንደሆነ መስክረዋል ማለት ነው እንዲሁም እነዚህ ሐዲስ የሚያጠናክር የሆነ ሻሂድ አነስ ብን ማሊክ የዘገበው ጠበራኒ ያስተላለፉት የሆነ ሐዲስ አለ እንዲሁም ደግሞ ከአቡ ሁረይራ የተዘገበ ሐዲስ አለ ይሄ ሐዲስ ምን ይላል بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة عمر بن الخطاب የጁምዓ ቀን ኹጥባ ያደረጉ ሳለ إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه ودى مسجد قبل فعرض به عمر رضي الله عنه فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء عمر بن الخطاب من قالوا من هنا وعندنا سوج أذان كتب على بوهلا يمين قددت يمي قيود يمي زقيوت لمن دنوال فقال عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت أني أذانن بسمعين جزي ودو الرجي كممتات منم يجمركوت نجار اللين بحاجة بيجي ونجنبرة أذان بسمعين ساعات ودو الرجي متاهين بمالت ملسي ستو مالتهم كذي من وسدو عثمان بن عفان رضي الله عنه ودو الرجو بتشا عند متونو إيه مالت تثبت واجب ويم دمو قديتا عندنا هنا يتكمل وإنما مستحبنا ويم دمو توداج نميونه عندنا حديث وشلاي متاتب قديتا يميلو نص يمتو كونه النزان ሱናነቱ የተጠናከረና እንዲሁም የከበደ መሆኑን ይጠቁማሉ ብለን በሐዲሶች መካከል እናስማማለን ማለት ነው ሰውየው ጁምዓ ቀን የሚታጠብበት ሰዓት የሚጀምረው የጁምዓ ቀን ፈጅር ከወጣ በኋላ ነው ማለት ነው የሚያልቀው ደግሞ ያኒ አዛን ወይም ደግሞ ኒዳ አዛን ጥሪ ከተጠራ በኋላ አዛን ከተባለ በኋላ ትጥበት የለም ማለት ነው ትጥበት እንደሚታወቀው ሱና ነው واستماع الخطبة واجب خطبان ማዳመጥ ደግሞ ዋጅብ ነው ማለት ነው ሰውየው ሻወር ሳይወስድ አዛን ከተባለ ቀጥታ ወደ አድርጎ ወደ መስጂድ ነው መምጣት ያለበት ለምን ተመታጠብ የሚበልጠው ኹጥባውን ማዳመጥ ስለሆነ ሱናን ለማግኘት ብሎ ዋጅቡን ማሳለፍ የለበትምና ማለት ነው እንዲሁም ከጁምዓ ቀን አህካሞች ውስጥ ሙሳፊር በሆነ ሰው ላይ ሙቂም ባለሀገር በሆነ ሰው ላይ ግዴታ እንደሚሆን ሁሉ ጁምዓ ሰላት ግዴታ አይሆንም ማለት ነው እንዲሁም ከጁምዓ ቀን አህካሞችና ብይኖች ውስጥ وجوب الاستماع للخطبة خطبان ማዳመጥ ግዴታ ነው وتحريم الكلام والخطيب يخطب خطبة የሚያደርገው ሰው ኹጥባ ያደረገ ማውራትና መነጋገር حرام ነው የተከለከለ ነው ንግግሩ ዋጅብ የሆነ ንግግር ቢሆን እንኳን ولو كان امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر በመልካም ማዘዝ እንኳን ቢሆን ከመጥፎ መከልከልም እንኳን ቢሆን ማለት ነው ለዚህ ማስረጃችን ሰሒሐይን ቡኻሪ እና ሙስሊም ላይ በተዘገበው አቡ ሁረይራ በሚያስተላልፉት ሐዲስ ላይ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላሉ የጁምዓ ቀን ኢማሙ ኹጥባ ያደረገ ካጠገብህ ላለው ጓደኛ ያወራ ነበርና ዝም በል ካልከው ጁምዓ ውድቅ ሆኗል ይላሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጁምዓ ቀን ማውራት ሙንከር ነው ሙንከር የሆነ ነገር ለማስወገድ ብለህ አንሲት ማለትህ ራሱ ሙንከር ነው ዝም በል ብለህ መናገርህ ራሱ የተወገዘ ነው የሚሆነው ያንተም ጁምዓ ውድቅ ይሆናል ያኒ የጁምዓውን አጅር አታገኝም ማለት ነው ስለዚህ የጁምዓ ቀን ማውራት የተከለከለ ነው የሚሆነው ምናልባት ሰውየው ባጠገብህ ሆኖ ያወራ ከሆነ በኢሻራ ወይም በተቀሳ እንዳያወራ ጥቆማ ልታደርግለት ትችላለህ ከዛ ውጪ ዝም በል ብሎ መናገርም አይቻልም ማለት ነው ስለዚህ የጁምዓ ቀን ማውራት የተከለከለ ነው ማለት ወከذلك ተስዊየቱ الصفوف ያኒ ኹጥባ እየተደረገ ሶፍን አስተካክሎ ማለት ከዚህ ማለት መንቀሳቀስ ይሄም የተከለከለ ነው የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ ያኒ ኹጥባውን እንዳይሰማ ቢዚ የሚያደርጉት የሆኑ ነገራቶችን መፈጸም ሲዋክ መሰውቅ ይሄም ይከለከላል ዚክር ማለትም ይከለከላል ኢማሙ ኹጥባ ያደረገ እንዲሁም ደግሞ ነፍል ትርፍ ሶላትን መስገድም ይከለከላል ተህየተል መስጂድ እስካልሆነ ድረስ ያኒ ሰውየው ከውጭ መጥቶ መስጂድን የሚዘይርበት የሆነ ሁለት ረካዓ ሶላት አለ ተህየቱል መስጂድ ይባላል እሱን መስገድ አለበት ከዛ ውጭ ግን ትርፍ ሶላት መስገድ የለበትም ማለት ነው እንዲሁም የጁምዓ ቀን ላይ የሚወሱ ከሆኑ አህካሞች ውስጥ ለጁምዓ ቀን ቀብልያ ሱና ራቲባ የለውም የጁምዓ ቀን ቀብልያ ሱና ራቲባ የለውም ማለት ነው ከጁምዓ ቀን በፊት 4 ረካዓ ሱና ዋጅብ ያኒ ሱና ሙአከድ የተጠና የሆነ ሱና አለ የሚል ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም አልተገኘም ወኢንማ ነፍል ሙጥለቅ ስድ የሆነ ነፍል ነው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተገኘው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከጁምዓ ቀን ላይ ከሚወሱ አህካሞች ውስጥ التبكير الى الجمعه ወደ ጁምዓ በጧት መምጣት አበክሮ መምጣት ይሄም ሱና ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም በመጀመሪያው ሰዓት ወደ ጁምዓ ቀን የመጣ አንድ ግመል እንዳቀረበ
እንዳቀረበ ነው ብሏል። በሁለተኛው ሰዓት ወደ ጁምዓ የመጣ አንድ ከብት እንዳቀረበ ነው ብሏል። በሶስተኛው የመጣ ደግሞ ፍየል እንዳቀረበ ነው ብሏል። ፍየል ለአላህ ተባረከ ወተዓላ እንዳቀረበ በአላህ ተባረከ ወተዓላ መንገድ ላይ እንደሰጠ ነው የሚቆጠረው። እንዲሁም ደግሞ በአራተኛው ሰዓት የመጣ ደጃዛን ዶሮን እንዳቀረበ ነው ብሏል። በአምስተኛው ሰዓት የመጣ ደግሞ ቤዳ እንቁላል እንዳቀረበ ይቆጠርለታል ብሏል ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ እነዚህን አሕካሞች በመጠበቅ ጁምዓ ቀን ዒዱል ሙስሊሚን ዒዱል እስቡዕ የሙስሊሞች ሳምንታዊ ዒድ መሆኑን አውቀን አላህ ተባረከ ወተዓላ በዚህ ቀን ላይ ከምትገኘው አላህ ዱዓን የሚቀበልባትን ቀን ተሐሪ በማድረግና በመጠባበቅ ጊዜያችንን፣ ፍርሳችንን፣ እድላችንን እንጠቀም ይገባል። አላ ሰሉ ወሰሊሙ ዐላ መን ኡሚርቱም ቢሰላቲ ዐለይሂ ሐይሱ ያእሙሩኩም ረቡኩም ቢቀውሊሂ ኢነላሀ ወመላኢከተሁ ዩሰሉነ ዐለን ነቢይ ያ አዩሀለዚነ አመኑ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ተስሊማ አላሁመ ሰሊ ዐላ ሙሐመድን ወዐላ አሊ ሙሐመድ ከማ ሰለይተ ዐላ ኢብራሂም ወዐላ አሊ ኢብራሂም ኢነከ ሐሚዱን መጂድ። የጁምዓ ቀን ላይ ከሚወሱ አሕካሞች ውስጥ አንደኛው ሰለዋት በሚባል ሰዓት ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ህዝቡ ጮሁ ሰለዋት ማለት አይችልም። አንዳንድ መስጂዶች ላይ እንደሚደረገው ማለት ነው። ኢማሙ ኹጥባ በሚያደርግ ሰዓት በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰለዋት በሚያወርድ ሰዓት ሁሉም ሰው ራሱን በሚያሰማ ቀድር እንጂ ሰለዋት ማውረድ የሚችለው ጮሁ ሰለዋት ማውረድ አይቻልም። ይህም ከዝምታ ነው የሚመደበው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም በሉ ከሚለው አሕካም ውስጥ ነው የሚመደበው። ሌላው ደግሞ ኢማሙ ኹጥባ በሚጨርስ ሰዓት ዱዓ በሚያደርግም ሰዓት ጮሁ አሚን ማለት አይቻልም ማለት ነው። ወኢነማ አሚን የሚሉት ህዝቦች ራሳቸውን በሚያሰሙና ለራሳቸው በሚሰማቸው መጠን ነው እንጂ ህዝቡ በአንድ ጮሁ አሚን ማለትም በኹጥባ ላይ የተከለከለ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ኸጢብን የተመለከተ ነው። ኹጥባው ኸጢቡ ኹጥባ የሚያደርገው አካል ኹጥባ የሚያደርግ ሰዓት እጁን አንስቶ እጁን አንስቶ ዱዓ ማድረግም አይችልም። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተገኘው መጠቆሚያ ጣታቸውን ሰንዝረው ወይም ደግሞ ጠቁሞ ነበረ የጁምዓ ቀን ዱዓ የሚያደርጉት ማለት ነው። ኢዘን ዱዓ በሚደረግም ሰዓት እጅ መነሳት የለበትም። የጁምዓ ኹጥባ ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ባሉ ዱዓዎች ላይ መተለን ሰውየው ዱዓ በሚያደርግ ሰዓት ለብቻው እጁን አንስቶ ዱዓ ያደርጋል። ይሄ መሽሩዕ ነው፣ የተደነገገ ነው ማለት ነው። አማ የጁምዓ ኹጥባ ላይ ጣታቸውን ነበር ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያነሱት ማለት ነው። اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.